长江东经120度，北纬30度；硅谷西经122度，北纬40度。这两处的地理位置在地球的环线上既相似又不同。那时的长江尚未完全开发，还不具备硅谷的规模。海潮看着四周的农田，心里徘徊着犹豫和坚定。长江会不会成为中国的硅谷，另一个科技圣地？他不知道，这时的他只有抱着希望往前迈步。张海潮，您是？我是刘鲁金。啊，鲁金总您好。是，你好，你好，你好。没想到您那么随意。董事长不是就这样子吗？都认识了吧？啊，那个，我兄弟张海潮，就是帮咱们搞定那个猪皮的那个配件。九比的。对，就那个。谢谢你们帮大忙了。装好了吗？装好了，去看看吧。哎，好，来，请。哎，走。有时候我在想，我们必须将我们的触角延伸到国际化，这样才有意义。没有什么问题是不能解决的，因为我觉得，只要你想做，努力的付出，冥冥之中天意是会帮你的。这是玄学吗？科学虽然不是玄学，但科学的理论在还没有发现之前，不就是玄学吗？我明白，吸引力法则。你怎么想要做导航芯片的？这是我小时候的梦想。小时候，我小的时候特别喜欢北斗星，觉得北斗星很亮，可以照亮回家的路。后来就在想，如果要是有一个盒子，可以带我们到处去玩，又能找到回家的路，那该多好啊！又浪漫，又梦幻啊！您不觉得做导航芯片就是一件非常浪漫和梦幻的事情吗？苍穹以北，山河万里，都因为一枚小小的芯片连在一起。新任律师到了吗？来了，在会议室。我们的股价要掉7.5%。Hi, Brian. Hey, Brian. Let's cut the formalities. Look, Li Dongsheng, Zhang Haichao, they are insider trading, I'm sure. But we've checked all the social platforms and there's nothing. I know you did. Checking phone calls, email records. That's what a scientific mind would do. So we need physical evidence. Or a witness would do just as fine. I read through the material. There is this guy called Gao Jian who got on board with them at the time. Now he's in Boston studying music. But they're good friends. I'm afraid when it comes to profit, there are no permanent friends, only permanent interests. He's going to be our beachhead. I like this guy. 来，喝口茶。我告诉你，你把他们全都震了。哎，现在一个个哭着闹着回去，要买望远镜，要去看星星。哎呀，明天上海天文台肯定热闹得一塌糊涂。天天洗澡，都给我洗脱皮儿了。只要是不用每天洗澡就好了。错，你以为洗的是澡啊？洗的那是交情。你知道为什么在办公室那种直指目标的投资总是谈不成吗？来，打个比方啊，来，你想办个养猪场，你还没有谈到配种呢，10分钟到。哎，我们在这干什么？啊？聊天，聊愿景。有了愿景才有激情，有了激情你才有机会念诗。文人谁不喜欢啊？
啊，这才有投资的可能性。我要是天天干这个，谁去搞研发呀？哎，我告诉你，这洗的可不是澡，洗的是交情。国内的产业基金刚刚起步，圈子很小，钱就在这帮人口袋里头来回转。拿着一个好的项目，大家一商量投啊，哎，有钱大家一起赚，有肉大家一起吃，有汤大家一起喝。即便是亏了，也不会伤筋动骨的。所以啊，先得有交情，你这个酒量还得再继续练。我需要一个 CEO， 天天陪你们洗澡喝酒。 Congratulations, you got another win. One more month for our agreement. I bet TF will drop another 50%. If you win, you may truly control TF. But if you lose... Then I start over again. Hey, Dongsheng. Do you want to get a drink tonight? Maybe at my place? I have some wine from Stag's Leap. Sure, why not? Cool. Actually, my English name is Kissinger. 2年前，也是这样的一个傍晚，同样的日落，同样的晚霞，同样的海岸线。东升知道，他和他的公司马上就要失去海潮了。他曾经以为，他们将止步于这个岸边，两人无声的默契，即将为他拿下曾使他众叛亲离的 TF。而这一刻，他只觉得索然。东升还不知道，接下来他的事业、人生又将会和海潮产生缠绕，但迷茫后面又似乎还藏着一丝期待。Brian， 我已经按照你说的联系克雷格教授，让他担任 CTO。但这只是缓兵之计，还是要让李东升没有操控股价的可能性。我们一定要断绝他与 YJ 的所有联系。Listen. My man, any progress? We got him. Gao Jian admitted that he had arranged the meeting between Hai Chao and Dongsheng. 谢谢你帮我约到他。别客气，都是兄弟。So they have been colluding behind my back for the past 2 years. You know, I take him in with an open heart, give him one of the best platforms in Silicon Valley. And what does he do? He leaves and tries to take over my company. Something makes sense. What doesn't make sense to you? 他放弃股权就 make sense 了吗？ I suggest we sue Dongsheng by all means. With all due respect, don't suggest. We must. We must sue him by all means. 我们可以告他，但现在应该想办法先稳定股价。Is this enough evidence to put both of them behind bars? You don't need to worry about it. Let me do my job. 关于股价，你有什么想法？我已经联系了 CES 的 Ryan， 希望他发布看涨公告。这种野路子对冲基金对我们一定会提出很严格的要求。你之前不是都很犹豫吗？5%的股权还要加入董事会。Brian， 他们太黑了吧？李东升不黑吗？他不野吗？只有这个方法才能对付李东升。是不是忘了？唐人街那帮人多难对付啊！当年黄金大跌，他们直接入场把黄金炒高，华尔街都看傻。我们不是做芯片吗？怎么现在赚着房Brian, I'm so sorry. 股价再这么跌下去，我还能有什么选择？Why are you still standing?
Congratulations, we're almost there. 到了！我的玩！那就先这样。散会。海潮，哎，我听说你用自有资金购买了大批的实验设备，设备已经在路上了，办公室也在装修了。和资方的意向书不是已经签订了吗？怎么还这么急啊？海潮的办事效率就是高，一看就是一个合格的 CEO 兼 CTO。我还真的当不了 CEO， 当 CEO 是要天天应酬的，我这性格还是适合做研发因为设计芯片也是需要沉住气，有一个安静的环境的。但是我有一个朋友还真是适合咱们国内的环境，他在美国的履历也是非常引人瞩目的，而且我相信各个投资方也会很喜欢他的。哦，履历我已经给了邮处了。这什么情况？你压我爹了！这情况怎么这么反常啊？着什么急？没见过世面，小范围调整而已。We saw significant sell orders on technology leaders such as Cisco, Microsoft, and Dell, etc. today. I know it. 今天收市了。Listen, guys. The rate has been hiked 6 times higher since last year. That is just a market's response. Regardless, the internet is still the future. We should keep our confidence. You know what I mean? Officer calls the FBI. Which one of you is Dongsheng Li? Is he right? Dongsheng Li, you are arrested under suspicion of insider trade. Anything what you're gonna say is gonna be used against you. You go with us. 看履历的确是很漂亮，个人能力也很强，而且我跟他合作不会有那种芒刺在背的感觉，他都是明刀明枪的做事儿，虽然有时候激进了点儿，但是也都在界限范围内的。清华大学电子工程系，你们是同学？老同学了。老同学好，知根知底儿。是。接吧，别是什么急事。不好意思啊。喂，泽强，我在开会呢，什么事儿啊？什么？李东升？Move back! We need to take a picture for you. Don't smile. Turn left. Turn right. Face to the camera.兄弟，你这档口去美国，人家都告你内幕交易呢。没有内幕交易，我当然得去澄清。你看，我好不容易给你铺了这么大一摊子，你跑了，这摊子不就……我必须得去。你放心吧，黑的变不成白的，白的也变不成黑的。但是摊子会黄的。谁啊？海潮，你还收拾东西干什么？别去，别管李东升。就要去，这是法治社会。什么法治社会？能帮忙好吧？美国法庭能让辛普森这样一个典型的杀人犯判无罪，这就说明基本上钱就能搞定一切了。兄弟，你不听我的，你听听他的呀！啊，难得我俩观点一致的。那也不能代表我们是一路人。你帮忙，谁要跟你一路人了？行了，票我已经买好了，你们2位随着司机送我去机场。
course I see it in numbers, Ray. Everything is dropping, okay? It's a dot-com bubble. But luckily for us, it's not a semis bubble, right? I mean, yeah, we're overly shorted, everything is, but... Ray. Good luck. Ray. Brian. Yeah. 我这有一个好消息，李东升看上养护那部分资金，亏到头了。这算什么好消息？他们在跌，我们也在跌。如果到时候李东升的合约到期，我们还在跌的话，如果能涨回去，哪怕不多，对他来说也是损失惨重。Roy 怎么说？愿意跟我们合作吗？还在考虑。We need some good news. Damn right we do. 美国的那几年，经济好的时候，什么都是零首付，零首付的房子，零首付的汽车。现在泡沫破裂，互联网公司都在裁员，很多外国员工失去工作，身份失效，就在这里扔下车，买机票回家。所以停车场里面停满了崭新的车。怎么那么多房子都要出售啊？为什么呀？现在他们没有什么实际的证据，只有一张照片了。Brain 聘请了一个律师，这个律师特别擅长制造证据。互联网泡沫破裂，股市大跌，跟着黎东升炒股的这些人啊，其中有3个人已经向这个律师投诚了。他们证实黎东升曾经承认有过内部交易，当然，他们都没见过人。他们的证词说的都是黎东升和 TF 的内部交易，具体是谁不清楚。他们还提供了一些电话记录。最近市场太差了，跟着黎东升一起看好雅虎的人，全都赔得差不多了。人在赔钱的时候，更容易被收买。海潮，我们很担心 Brian 的律师会收买更多的人。如果被收买的人反过来指控 Brian 呢？这个方法我没想过，正在试试。张总，这个事情很麻烦，也很严重。就算我们拿到了 Brain 的律师收买黎东升员工的这些证词，也没有办法证明这3个污点证人都是被收买的。东升，我知道你对我的决定非常的不理解。你错了，我理解。只不过是从情感上很难接受。可是，在创业的过程中，就不应该有情绪。是吗？我倒是认为应该充满激情。确实，充满激情容易犯错。我这次就是因为犯了错，才让别人有机可乘。不是让他有机可乘，是我们压根就还没有做好准备。我们还应该有时间好好的学习，学习他们炉火纯青的商业运作，学习他们的战略眼光。你的意思是和他合作，成功率会更高，所以你弯得下腰。这是卧薪尝胆的勾践。我并不喜欢卧薪尝胆这个词，我也不喜欢这个故事。一个人忍辱负重，咬紧牙关，为了达到目的，甚至于可以品尝别人的粪便，扭曲变态，用几百人的自杀镇守住对手，再去搞偷袭。我们是要学习，但是我们更要超越。我们要竞争，但必须是正大光明的竞争。我想到了那天，我会走进 Brian 的办公室，跟他说：“我学习够了，我要走了。”行啊，我等着你，你慢慢学。但是你的观点我并不认同。我认为做好一家芯片企业，除了核心技术研发，整合并购也很重要。资本的力量是有限的，但是科技的浪潮是无限的。我承认你单打独斗的能力很强，但不是每一项技术你张海潮都可以。你只不过是在导航领域有一席之地。想要站在科技浪潮之巅，抢夺全球一流的人才，靠什么？靠你出类拔萃的技术吗？还是靠雄厚的资本？我之所以输给 Brian， 是因为我没有资本，我没有自己的资本。但是我会有的，我一定会。终于找到张海潮的破绽了，而且是致命的。Back in the day, which was our CTO, he had Jupyter Notebook and ballpoints.
Can we be charged? Yes, we can. But we still need evidence. And we need Jupiter's CEO to cooperate. And I don't think he will. Such matters are usually covered by NDAs. And of course, Jupiter would never want anyone to know that they need some extraneous help to fix their technical issues. They already refused us. Why would Haichao help Jupiter in the first place? For some equipment, I suppose. Who the hell wants Jupiter's equipment? Huaxin International. Smuggling. I've checked the docs. It went into China via scrap auction. Scrap auction? Jupiter didn't provide any accessories. Without them, the equipment is useless. And selling scrap does not violate the Wassenaar arrangement. Nope, it does not. Zhang Haichao got the components by solving some sort of a technical problem. If we could prove the fact that while he was our CTO, he solved the technical issue of Jupiter's, can we sue him? We still need evidence. However, like in Dongsheng's case, the evidence can be found. These three definitely involved in this case. I suggest we start with Tracy. Tracy, huh? CEO。早知道你会进来，我就不提名了。没事，很快就出去了。是，因为你知道我会保释你。不用。怎么着？你还住上瘾了是吧？这个世界上的很多企业家都住过这儿，尤其是玩金融的。Cast Rain、ASD 的 Vincent 都来过。是啊。然后你们一起在里面开派对，控制市场，影响股价，厉害，太厉害了。还是你了解我呀？你不想出来了是吗？保释金太贵了，我哪有那么多流动资金啊，大哥。哦，原来你是怕没钱呀？那你刚才还说要在里边开派对。哎，我现在太惨了，市场也不好，派对也没得开，我的股票都爆仓了，我怎么办？出去干嘛？你到底想要干什么？就算我答应你，给你当 CEO， 我也不可能空手来。我会给你献上一份大礼，我会让你明白我的方式也可以做成一家高科技企业。你都已经成了被告了，你还不反思一下你自己吗？我反思啊，我真的反思啊。很多事情我做得太极端了，我错了。但是 Brian 这样对付我，说明我是他非常尊重的对手。他不惜牺牲5%的股权，也要联合 Ray 一起整我。2年前的他至于吗？董少，我求你了，咱不要在道尖上走了好吗？咱脚踏实地。你出来了以后，我们一起重新开始好。我这么跟你说吧，就算我们继续要往下走，我也会按我的方式走。好，就算你不给我面子，你也要给紫霞面子吗？你为什么都不肯见他一面呢？老板，那赶紧请我出去。
们说黎东升是不是疯了呀？他真的是电影看多了，觉得自己可以在一夜之间变成什么华尔街的金融大鳄吗？太离谱了，胆子越来越大。你们怎么也不拦着他点呢？拦不住啊。虽然我不懂金融，但是我也知道，用做空或者做多的方式，的确可以一夜之间拥有一家企业。他对此已经着魔了，他不见你就是不想听你劝。好啊，不听劝是吧？那就让他在里面待着吧，挺好的。如果东升不听劝的话，我们只能看看Brian有没有可能撤诉。不可能，怎么可能呢？我去找他谈条件。不是让你不来吗？怎么还来呢？我认为有必要跟你当面谈一下。黎东升没有内幕交易。我说他有，他就有啊。Brian，你先去找了高健，希望能够证明我和黎东升之间有问题，结果什么都没有。你用什么方式让我去坐牢？我们好好聊一聊，好不好？我知道你心里面有气，你可以开个条件。什么条件？你给我解决一个技术问题，让我给你一批敏感的设备。什么？敏感设备？这个就得问张海潮了。但是我知道，只要做过的事情，都是会有痕迹。黎东升是肯定要坐牢的，不惜一切代价。不仅这样，你也要进去。张海潮，你当初怎么对？拍拍屁股说走就走。是，你和黎东升很有默契，不用交谈就有默契，两个人远远的看着就有默契，甚至失散2年也有默契。那好，我就成全你，送你和你的 CEO 进牢里，好好的默契。Jupiter， 你胆子可真大呀，什么都敢干。我其实不太懂啊，他保密协议已经签了，那 Brian 是怎么知道的呢？当时和张总对接的是 Jupiter 的技术 VP， 就是因为解决不了这个问题，所以跳槽去了对方的公司，对张总心怀怨恨，故意。这世上没有不透风的墙。张总，这个事儿可大可小，他真的和你杠，把牢底坐穿都有可能。你作为 TF 的 CTO， 就不该给 Jupiter 解决问题。好在 Jupiter 和 TF 没有竞争关系，但是如果 Brian 找到 Jupiter 联手制造证据，说2家公司他们之间有同业竞争怎么办？根据以往案例，这里的官司旷日持久，而且困难重重。判轻了，说你违背企业家精神；要是判重了，5年加上巨额罚款，那都是有可能的。这样，经手的那几个人，先沟通一下，避免他们中间再出现另一个高见。我今天跟叶翠女士沟通了，黄灵溪身在纽约。海潮，这事儿我觉得必须得跟林夕说一说，他人又聪明，主意又多。这种情况下，我们跟他一块儿商量吧。不要去打扰他。为什么呀？他现在过得挺好的。你听见律师说什么了吗？我们现在有把柄在别人手上，什么时候爆雷、怎么爆雷，我们都不知道。那也不要去打扰他。他现在真的过得挺好的。他那么机灵，如果真的有人找他的话，他也知道怎么规避。我们还是先自己解决问题吧。刘律师，你有什么方案吗？
海潮想瞒着我，但又怎么能瞒得住？我早已从各种渠道知道了这些消息，就算没有这些渠道，我也时时刻刻关注着他们。我心急如焚，在第一时间坐上了去硅谷的航班。Hey, Lisa, who's this one over there? Thank you. 哎呀，真好！你想我了没有？我可想了，你怎么来了？我想你了呀，顺便来看看这个这么大的食堂啊！哇哦，你可真是厉害呀！啊，我现在做饭可好吃了，我做给你吃。那必须的呀，饶得过你。哎，小兰，你是不是为了张海潮那破事来的呀？不然不肯谈判。那怎么办呀？他不肯跟我们谈，我们是不是应该找一个对他有影响力的人去跟他谈呀？在以往类似的 case 里，我的当事人就找过对方的资方。找周先生用处不大，要找就找布莱恩最大的资方莫里茨。如果能找到他，东升的事情是都可以商量的。他可是美国风投界最厉害的人，他怎么会见我们？又怎么会站在我们这边帮我们说话呢？他是最厉害的人。在这边的投资界有一套投资人分层理论，第一等是顶级富豪和百年家族，第二等呢是国家主权基金，第三等是保险基金或者知名大学捐赠基金，第四等才是知名投资机构。莫里茨呢就属于第一等，百年家族。你说他厉不厉害？Which ski resort? Lake Tahoe? Okay, thank you so much. 林姐，搞定。你这上面记的什么呀？密密麻麻的名字、电话。这些是我查到的目前没有受到互联网破裂影响的投资人。这2个全都在欧洲度假。哎，你说这帮顶级投资人怎么那么喜欢去欧洲啊？现在只有这个 Morris 每年冬天游走于各大雪场，不玩黑道，只玩野雪，所以找他是最方便的。那他在哪儿啊？现在？太浩湖。你要去太浩湖找他？从这开车过去3个小时，很快。这几天下雪，路不好走。我在机场租了一辆4轮驱动，没问题。你打算直接去雪场拦他？那不然呢？你觉得人家滑完雪回来会见我呀？哎，你这消息准确吗？他侄女是我同事，你说巧不巧？那既然这样，你为什么不直接去他的度假屋门口等他呢？安全点。哎呀，你这个小脑袋瓜怎么一点都不聪明啊？换做你是投资人，你会愿意接受一个在他家门口等着他、随时侵犯你隐私的人，还是愿意接受一个在茫茫雪场中偶遇的同道中人？哇，这个感觉啊！我要跟你去。不用，我自己去。我必须要去。这雪啊，好美，是吧？还有，谢谢你带我来。你说这些有钱人怎么这么喜欢玩命啊？人家那不叫玩命，人家那叫挑战自己的极限。成功人士都这样的，只有不断的挑战自己，才能保持活力，并且拥有更大的成就。那一般雪场这么多人都捂得严严实实的。你在哪儿去找他呀？看看这个，像他那么高调的人，扔在人堆里面也是一眼就能认出来的。那你那3脚猫的功夫，怎么去追人家这样的滑雪大神呢？太危险了吧？没事儿，相信我吧啊！你呢就在车里等我，自己注意安全。3个小时之后，我要是不下来，你就报警。
Are you trying to get yourself killed? Only the paranoid startup's wife. What were you chasing me for? Financing? I'm looking for valuable entrepreneurs, not a Suicide Squad leader. Hey, Morris!我手链呢？海潮，你就不该回来趟这个浑水的。想成就一个人很难，想毁掉一个人真的是一夜之间。实在不行就上法庭。你一上法庭，Brian所有的目的全部都达到，我们不会再有任何的精力创业了。手机导航芯片的窗口期不会很长的。布莱恩这次找的律师，是个制造证据的高手，他们就是这么针对李东升的。他们诱惑李东升3个手下拿出不利证据。你想想，一个警察要是盯着一个司机，行驶100公里以后，你说连一点瑕疵都找不到，我不信。喂。喂，海潮，是我小翠，你快来一下，林夕出事了。注意安全啊！稍微慢一点。Yes, I'm here. Yes, that's here. That's the place. Yes, yes. Can we land? Can we land? No. It's the impractical situation for landing. There is a flat place at northeast. I think we can land here. Okay, I will try. We'll replay later. Got it. Hold on. Just relax. Give me do my job, okay? Calm down and calm down. I said calm down. I can go with you, okay? 你现在开始着急了你？他走之前到底跟你说什么了？他说想用一个特别的方式让莫瑞斯印象深刻。还有呢？还有他跟我说，他给了我一个保险经纪的电话，说他万一有事就让这个经纪给他父母打电话。奸疯女人！怎么？你现在都还在说他是疯女人，他不是为了你吗？小崔，你冷静点。